हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुम को स्वागत आशा करे तुम माने भल थिबो। तो आज आम आलोचना करबा नवजागरण और सत्यवादी साहित्यर धारार वैशिष्ट्य। आमे कोर 1 कोर 2 रो प्रत्येक सब्जेक्ट रे जेतिकी भी टॉपिक रही छि सब टॉपिक पिला माने आमे तार नोट पीडीएफ लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पीडीएफ मु सब किछि अपलोड करि छि। तुम मान को किसी प्रॉब्लम हबनी जाय कि चैनल ले विजिट कर दबो। कोर 1 कोर 2 रो प्लस 3 पिला मानकर सब टॉपिक जेतिकी रही छि सब को कंप्लीटली तार नोट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पीडीएफ अपलोड कर छि देखि दबो जाय कि जो मन नुआ अच्छा सेमिस्टर पई को पॉसिबल क्वेश्चन रही छि से सब भी मु पीडीएफ शेयर करे छि देखि दबो। तो आज हम कोर 5 रे जो रहूची नवजागरण माने स्वतंत्र नवजागरण उपरे लॉन्ग क्वेश्चन मु फर्स्ट यूनिट रे अपलोड करि सारी छि सेटा भी देखि दबो हैला। नवजागरण और सत्यवादी साहित्य जेते बेले कोन हैला पिला माने गोटे वीडियो रे आमे बहुत किछि बेसिक जिंस सिखिया को पाइबा। मूलरु कहि दउची वीडियो रे बहुत किछि बेसिक जिंस सिखिया को पाइबा। पूर्व वीडियो जो अपलोड करथिले सेथिरे आहुरी किछि बहुत किछि क्वेश्चन रही छि सेथिरे बहुत किछि जानि पार अछि सेथिरे बहुत किछि बेसिक जिंस अछि जोटा पढी देले तुमको आ किछि दरकार पडिबनी सेमती अछि जोटा ए वीडियो रे मु ऐड करि छि देखि दबो वीडियो एंड रे प्लेलिस्ट रे देखि दबो ठीक अछि। हाँ तो नवजागरण पूर्वरु कौन हेतिला चर्चा गीतिका लेखा हला मादळा पांजी अछि नाथ साहित्य रही छि रुद्र सिद्ध निधि रही छि केशव कोइली एमती बहुत किछि प्राचीन साहित्य रही छि सारळांकर महाभारत आउ रहिला जो माने मध्य युग रे जो माने लेखि चंती जगन्नाथ दास बलराम दास एमानकर लेखा रहिला जो रहिला पंचसखांकर लेखा रहिला आउ कोन चली रहिला ना रीति जुगर काव्य किंतु सबु भितरे कोन हैला ना सबु भितरे साधारण लोकर साधारण जनतार दुख दुर्दशा विषय को जगह रे लेखा हैला नाही। साधारण लोक बुझी पारला भलिया तांको तांकर नीतिदिनिया जीवनर कथा तांकर लहू तांकर परिश्रम किछि को वर्णना करला भलिया कोनोसी साहित्य नथिला। नवजागरण फଳରେ नूतनत्व सृष्टि हैला साहित्य रे गुटे नूतन धारा सृष्टि हैला सेठू कोन हैला ना अलंकार को परित्याग करा गला मनोरंजन रहिला सब किछि रहिला किंतु साधारण जनतार जीवन चित्र को निच्छक भाବରେ वर्णना करा गला नवजागरण परे। तो ए नवजागरण परे जो जो कवि माने गोटे नुआ जुग नै कि आसीचंती ता मध्यरु हे किए रहिले ना सत्यवादी जुग से सत्यवादी जुग आज आम आलोचना करबा तार साहित्यर धारा कौन तार साहित्यर नवजागरण परे तार साहित्यर मूल्य कौन थिला ठीक अछि। देखो इंट्रोडक्शन ओडिया साहित्यर विकास धारा रे नवजागरण एक ऐतिहासिक और जुग परिवर्तक अवधि मध्ययुगीय भक्ति साहित्य परे ओडिया समाज दीर्घ काल धरी अंधश्रद्धा कुसंस्कार अशिक्षा नारी अवहेला और सामाजिक विषमतारे आबद्ध थिला। ऊनविंश शताब्दी रे शेष भागरे जेतेबेले इंग्रेजी शिक्षा मुद्रण यंत्र पश्चिमी चिंताधारा और जातीय आंदोलन ओडिशा रे प्रवेश कला सेतेबेले ओडिया मनीष ए पिला माने एटा मनीष एटा को स्पेलिंग ता ये कर दबो करेक्ट करिवो टाइपिंग एते सारा कला बेलको ना मझे कोटी कोटी कौन मिस्टेक है कि पुणी भूल हो जाउछि सेटा को तुम करेक्ट करके पढिबो हैला। ओडिया मनीष जागृत हैला एही जागृति को जागृति निमित्त करी सृष्टि हैला नवजागरण पिला माने नवजागरण कौन बुझी हैला मु पूर्वरु कहि गले एटे से लेखा छि पूर्वरु कौन थिला नारी शिक्षा नथिला पूर्वरु अंध कौन माने जो अंधविश्वास थिला गुणी गारेडी नारी पाठ पढ़िले एमती हबो सेमती हबो छुआ छुआ भेद भाव तथा एमती बहुत किछि कुसंस्कार थिला जो मामे समाज अग्रगति करि नथिला समाज जे के आगो को बाहर नथले किंतु जेतेबेले मुद्रण यंत्र नवजागरण फल रे इंग्रेजी शिक्षा आसिला इंग्रेजी बही गुड़ा ओडिया रे प्रिंटिंग हैला मुद्रण यंत्र आसिला बा प्रिंटिंग प्रेस आरंभ हैला इंग्लिश बुक गुड़ा को ओडिया रे ट्रांसलेट करिकि ताको करा गला ता फल रे कोन हैला आस्ते आस्ते टिके टिके समाज अग्रगति हैला समाज नारी माने टिके टिके आगु को बाहरिले समाज रे जो कुसंस्कार थिला जाति प्रथा भेद भाव अन्यान्य कुसंस्कार रीतिनीति से सब टिके कमिला। तो एया तापरे हैला कोन ना नवजागरण ए सब को मिसई कि नवजागरण साहित्य सृष्टि हैला। नेक्स्ट तापरे देखो
ହଁ, ନବଜାଗରଣ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଓ ନୀତିନିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ଜନ୍ମ ନେଲା। ଏହାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ରସାତ୍ମକତା ବାହାର କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ରସାତ୍ମକରୁ ବାହାର କରି ସମାଜ ଗଠନ ଓ ଚରିତ୍ର ଗଢ଼ାରେ ମାର୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା, ନାରୀର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନାରୀର ନଖ ପାଖରୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ସିରି ଯାଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସବୁ କିଛି ଅଳଙ୍କାର, ଶୃଙ୍ଗାର, ରତି ଏସବୁ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ରସକୁ କାଢି ଦେଇକି ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ସମାଜ ଗଠନ, ମଣିଷର ଚରିତ୍ର କେମିତି ଗଠନ ହବ, ନୀତି ନିୟମ ଏକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନବଜାଗରଣ ପରେ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାର ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଏହି ଧାରାର ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ, ନେତୃତ୍ୱଦାତା ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏହି 5 ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 1909 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ, ଜାଣିଥିବ ତମେ ଏଇଟା 1909 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। 1909 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଦେଶପ୍ରେମର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ସତ୍ୟବାଦୀର ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଯୋଉ ହେଲା, ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ କବି 5 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାର ବା ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଳ ଜିନିଷ କଣ ରହିଲା, ଏମିତି କିଛି ଲେଖିବା, ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଶିଖେଇବା ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହବ, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିବ, ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହବ, ମଣିଷ ନୀତି ନିୟମ ଶିଖିବ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଦେଶପ୍ରେମ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ଯାହା ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ 1909 ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ 19 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜରେ ଯୋଉ ଗଛ ତଳେ, ବଉଳ ଗଛ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ। 19 ଜଣ ଛୁଆ ଫାଷ୍ଟ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ। ସାଧାରଣତଃ 1909ରୁ 1925 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟ, ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ନୀତି ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଏହି 5ଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଦେଖ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଦେଖ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ସତ୍ୟ, ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଚାର, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ସେବା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ବୁଝିଗଲା? ସିମ୍ପଲ କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା 1915ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ରହିଲା, କଣ ହେଲା, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ତାର ବିଶିଷ୍ଟ ପତ୍ରିକା କଣ? ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ 1000 ଥର ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କଣ ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା 1915ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କୋଉ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବୋଲି ଆସିବ। ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଗଢାଣ ଓ ପ୍ରଚାର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଗଢିଲା। ଦେଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ଏଇଠୁ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟ, ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ନୋଟଟା ବନେଇଛି, ତମମାନେ ଯାହାର ଦରକାର ଏଇଟାକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ସେଇଥିରୁ ତମେ ନେଇଯିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ବାକି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉ ଟପିକରେ ଦରକାର, କୋଉ ଟପିକ ତମକୁ ବୁଝି ହଉନି ଓଡ଼ିଆରେ, ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ କି ଏଇ ଟପିକ ଆମକୁ ବୁଝି ହଉନି, ଆଉ ଥରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ନିହାତି ରୂପେ ସେ ଟପିକରେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି? ସତ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ। ଫାଷ୍ଟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ନମ୍ବର 1, ସତ୍ୟ, ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସତ୍ୟ।
ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିବା, ସତ ପଥରେ ଚାଲିବା ଓ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଣିଷକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ଭୋଗବାଦୀ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଆଦର୍ଶ ମାନବ ହେବାର ପାଠ ଦିଆଯାଏ। ମଣିଷକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନବ ଭାବରେ ଗଢିବା, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ କଣ କରିବ, ଚରିତ୍ରବାନ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା। ମଣିଷ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ, ଠିକ କଣ ଭୁଲ କଣ ନିଜେ ପରଖି ପାରିବ। ତ ଏଇ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ସେଇଆ ଥିଲା। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କହେ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ଆଡ କରିବ ନିହାତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନରେ। ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଭଲ ଆସିବ। ଯିଏ ଏକ୍ସାମିନର ତମର ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଏଟର ଥିବେ, ଯିଏ ଖାତା ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିକି ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କହେ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଏହି ଧାରାର ଲେଖକମାନେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ, ଆଦର୍ଶ ଦେଶଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଜାତୀୟତା ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଦେଶ ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ, ସେବା ଓ ବଳିଦାନ ଭାବ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସିମ୍ପଲ କଥା, ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ର। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଆଗରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆଙ୍କ କଥା କିଛି ବି ନଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲେ ନାହିଁ ସେସବୁ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଖାଲି ରାଜଭବନ, ରାଜାଙ୍କ କଥା, ରାଜାଙ୍କ ଭୋଗବିଳାସ, ରାଣୀଙ୍କ କଥା, ରୂପବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇସବୁ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା ବା ନବଜାଗରଣ ପରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଗଲା, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା, ଜନଜୀବନ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ବୁକୁ ତଳର କଇଁ କଇଁ ସ୍ୱରକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେଇ ଗଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପଏଣ୍ଟରେ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଛାତ୍ର, ଗୁରୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ନାୟକ। ଏଇମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିରୋ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର। ସେତେବେଳେ କିଏ ମୂଳ ନାୟକ ବା ହିରୋ କିଏ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ? ନା ରାଜା ହେଇଥିବେ, ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ରାଜପୁତ୍ର, ଏସବୁ ମାନେ ବଡ ବଡ କଥା ସେଥିରେ ରହୁଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଲେଖାର କଣ ନା, ସାଧାରଣ ଗାଁର ରାମ, ରଘୁ, ଭୀମ ଏଇମାନେ ହେଲେ ସେ ସବୁର ହିରୋ, ସେ ସବୁର ନାୟକ, ବହିର ମୂଳ ପୃଷ୍ଠା ଏଇମାନେ। ଏ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିଲେନି, ବଡ ବଡ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିଲେନି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ନାୟକ ବା ହିରୋ ଯୋଉଟା ଯୋଉମାନେ କହୁଛ, ମୂଳ ଯିଏ ସେ କିଏ ନା, ଏହା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମାଟି ସହ ଯୋଡିଦେଲା। ବୁଝିହେଲା? ସରଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଆଡମ୍ବରହୀନ। ଯେହେତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ, ତେଣୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଏଇ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଜିନିଷ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇବା, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସାହିତ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ସିନା ସିମ୍ପୁଲ ହେଇଥିଲେ, ସରଳ ହେଇଥିଲେ ଯାଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ବା ନବଜାଗରଣ ପରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସିମ୍ପୁଲ ୱାର୍ଡ, ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ଅଳଙ୍କାର ସେଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସାର କଥା ବା କନକ୍ଲୁଜନ। ଏହିପରି ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୀତିମୟ ଜୀବନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଓ ଚରିତ୍ର ଗଢାର ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି। ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତମକୁ, ଭିଡିଓରେ ବୁଝିଥିବ ତମମାନେ। ଭିଡିଓରେ କଣ ବୁଝିଲ, ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆଉ କଣ ତମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ନୂଆ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହ, ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ ହେଇଯିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାହାକୁ ବି ଦରକାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଦବ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ ବି ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ଆଗାମୀ ୟୁନିଟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ୟୁନିଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସରିଲା, ଏବେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯୋଉ କବି ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିହାତି ରୂପେ ଅପଡେଟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।